کہ کسی کو گھر دے رہے ہیں، لیکن سوچیں کہ واقعی کوئی ایسا شخص جس کی تیسری اس وقت جنریشن اس پاکستان میں رہ رہی ہے، اس کے پاس اپنی چھت نہیں تھی، اس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ، اس کا وہ جو خواب تھا کہ کبھی میری بھی اپنی چھت ہو، کہ میری بھی اپنی زمین ہو، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہ خواب ان کو پورا کر کے دے رہی ہے کہ ان کو اس زمین کا ٹائٹل بھی دے رہی ہے اور ان کو وہ گھر پکا بنا کے دے رہی ہے۔ اس مد میں پہلا جو تھا جو سیریمنی تھی وہ لاڑکانہ میں ہوئی، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسنلی وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے ان معصوم خواتین کو ٹائٹل ڈیڈ دی۔ اس کے بعد کل جیکب آباد میں وہ سیریمنی ہوئی اور جیکب آباد میں بھی ان لوگوں کو وہ ٹائٹل دیے گئے، اور آج کمبر شہداد کوٹ میں وہ سیریمنی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے روزانہ کی بنیاد پر مختلف اضلاع میں ان خواتین کو دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے، اب آپ اس زمین کی ملکیت آپ کے نام پر ہے۔ تو جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، جو خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، جو خواتین کی امپاورمنٹ کا خواب شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا، اور محترم آصف علی زرداری صاحب کا وومن امپاورمنٹ میں خواب تھا جس میں انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، تو آج وہ خواب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ ماضی میں یہ دعوے کسی اور نے کیے تھے کہ جی میں 50 لاکھ گھر لے کر دوں گا، میں جی لوگوں کو اتنی کروڑ نوکریاں دوں گا، کچھ نہیں کیا۔ روزگار آج مل رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ گھر میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ آپ ان خواتین کی آپ چہرے دیکھیں جن کو گھر مل رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کہ یہ آپ 1 منٹ کے لیے یہ چھوٹے سے پروموز ہیں دیکھ لیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان خواتین کے چہرے دیکھیں، ان کی آنکھوں میں وہ دیکھیں کہ جی انہوں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سیلاب میں تو چلو ہم ڈوب گئے، لیکن ہمیں دوبارہ کوئی گھر بنا کے دے گا، پکے گھر، اور ہمیں جو ہے وہ ٹائٹل بھی میرا ہوگا، وہ زمین کی ملکیت بھی میری ہو گئی۔ یہ دیکھیں جی، تو آپ دیکھ رہے ہیں پیورلی میرٹ پہ نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم ووٹ کس کو دیتے ہو، تمہارا تعلق کون سی پارٹی سے ہے، کون سے منسلک سے تمہارا تعلق ہے۔ صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر گرا ہے، آپ کو نقصان ہوا، تو اس کے لیے کمیٹی بنائی گورنمنٹ نے، اس کمیٹی میں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان فوج کے نمائندے میرٹ کے ساتھ ان ایک کی باقاعدہ جیو فینسنگ، جو گوگل کے میپس، شناختی کارڈ، ٹوٹے ہوئے گھر وہ دکھائے گئے، وہ سارے دکھانے کے بعد ان کو آج ایک گورنمنٹ کام کرنے جا رہی ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ پاکستان اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو کیا آج اس افراتفری کی ضرورت ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ دے رہی ہے؟ پاکستان کو کیا آج اس نفرت کی ضرورت ہے جس کی آگ جلائی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کو آج مزید اس پولرائزیشن کی ضرورت ہے جس کی شروعات پی ٹی آئی نے کی؟ نہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو اگر آج ضرورت ہے تو پاکستان کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کے زخموں پہ کوئی جو ہے وہ مرہم رکھے، ان کے زخموں پہ نمک نہ رکھے ارریلیونٹ باتیں کر کے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا۔ جب مہنگائی
ایک ہائیسٹ سطح پہ پہنچی ہے، اس مہنگائی کے دور میں کوئی ایسا شخص ہو جو ان غریب مسکینوں کو، ان معصوم لوگوں کو بولے کہ یار یہ چھت بھی تمہاری، یہ زمین بھی تمہاری، یہ گھر بھی تمہیں بنا کے دے رہا ہوں. پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ کام پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دل کھول کے کر رہی ہے. اس جگہ پہ یہ پروگرام میں ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعلان بھی کیا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ انتخابات کے بعد ہم اگر انشاءاللہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ بنائیں گے تو ہم پاکستان کے ہر صوبے میں یہ اس طرح کے گھر بنا کے دیں گے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا، سیلاب کی تباہ کاریاں بلوچستان میں بھی ہوئی تھی، سیلاب کی تباہ کاریاں پنجاب میں بھی ہوئی تھی، لیکن واحد سندھ حکومت ہے جو گھر بنا کے دے رہی ہے. باقی حکومتیں کہاں گئیں؟ کسی حکومت نے کوئی گھر نہیں بنا کے دیا. لیکن چونکہ سندھ حکومت سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس کے ٹرینڈ زیادہ چل رہے ہیں، لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ کس کو کتنی بڑی گالی دی جا سکتی ہے، لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو آپ کنٹروورشل بنائیں، اپنے ملک میں اپنے ہی اداروں کے سربراہوں کو کنٹروورشل بنائیں. یہ لوگوں کا مسائل کا حل نہیں ہے. اپنے ملک کے خلاف آپ پوری دنیا میں سازشیں کریں، یہ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہاں، لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے کہ آپ ان غریب مسکینوں کو بولے کہ جی ہاں ہم آپ کو یہ گھر دے رہے ہیں. گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے پورا خواب جو ہوتا ہے زندگی میں وہ اس کا گھر ہوتا ہے. آپ سب بھی یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں، صحافی دوست، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ کسی بھی ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے بھی گھر جو ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، کیا اس کی ویلیو ہوتی ہے. یار مجھے لائف ٹائم کے لیے میرا گھر مل گیا، مجھے میرے بچوں کو ایک چھت مل گئی لائف ٹائم کے لیے. یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہوتا ہے جو کہ میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کے جو باقی خیبر پختونخوا کے ہمارے رہنما ہیں، پنجاب کے رہنما، بلوچستان کے جو رہنما ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کب یہ باقی صوبوں میں بھی چیز بنے گی. تو ان سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں حکومت بنائے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ جیسے ہی وزیر اعظم بنیں گے تو یہ گھر ہر صوبے میں بنیں گے، یہ گھر ہر تحصیل میں بنیں گے، یہ گھر ہر گاؤں میں بنیں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان کے لوگوں کے ان زخموں پر مرہم رکھ سکیں. یہی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے، یہی پیپلز پارٹی کا مقصد ہے. جی یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی ابھی پریس کانفرنس جاری تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آئے اور کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والی عوامی حکومت آپ کی ہوگی، تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے جعلی حکومت ابھی تسلیم کی ہے اور نہ آنے والی جعلی حکومت کو تسلیم کریں گے. کیا فضل الرحمان صاحب کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کی حکومت جعلی ہوگی؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب قابل احترام ہیں اور ہمیں ان کے لیے دل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. آپ ان کے بیان کو کسی دوسرے ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بالکل یہ کہا کہ جعلی حکومت نہیں ہوگی، نہیں تسلیم کی انہوں نے، بالکل صحیح بات ہے. تو ان کے بات کا مقصد میں آپ کو بتاؤں جو آپ نہیں سمجھ سکے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ الیکشن بھی شفاف ہوں، فیئر ہوں، اور جس طرح 2018 میں دھاندلی کر کے عمران خان کو حکومت دی گئی، آر ٹی ایس بٹھا کے دی گئی، آئندہ اس طرح کے کام نہ ہوں. اچھا یہ سر سوال یہ ہے، پریزنٹیشن بڑی اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک لالی پاپ آپ سندھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہم آنے والے دور میں دوبارہ مطلب آپ کو منتخب کریں اور دوبارہ آ کر آپ گھر بنائیں گے. اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند گھر آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ ابھی سے شروع کر دی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ بیچارے 1 سال انتظار کر کر کے کہیں سے ادھر ادھر سے جمع پوجی کرایہ یا تو کرائے کے مکان میں یا کہیں سے ادھار پکڑ کے کوئی دیوار ویوار بنا کر بیٹھ گئے. تو یہ مطلب یہ کیا ہے، وقت پر فوری آپ لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی لوگوں کی؟ اچھا، میرے خیال سے یا تو آپ باقی کراچی سے باہر جاتے نہیں ہو. جاتے ہیں نہیں، اب سوال کریں، مجھے جواب دینے دیں. آپ کراچی سے باہر میرے خیال سے جاتے نہیں ہو. اس کی وجہ بتا دوں. اگر آپ کراچی سے باہر واقعی جائیں تو جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب سڑکوں پہ آئے تھے نا، آپ نے اس وقت فوری مدد کیوں نہیں کی؟ ان لاکھوں کی تعداد میں جب بارشیں بھی پڑی ہوئی تھیں اور جب لکڑی بھی گیلی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے لوگوں کو وہاں جا کے کوکڈ فوڈ دیا، بلا رنگ و نسل دیا. اور
ہر جگہ پہنچایا گیا، پھر ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا لوگوں کو، پھر لوگوں کو راشن بیگ دیے گئے، ٹینٹس دیے گئے، ہر چیز دی گئی. اور جہاں تک یہ آپ بات کریں، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے شاید نہیں گئے، یہ گھر ہم تو پرسنلی دیکھ کر آئے ہیں، آپ نہیں گئے، آپ جا کے دیکھیں کہ لوگوں نے وہاں پہ گھر اپنے بنا رہے ہیں، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، کوئی بھی چیز مفروضوں پر نہیں ہے کہ کتنے گھر دیے گئے، کتنے لینڈ ٹائٹل دیے گئے، تو یہ ہر چیز کے ریکارڈ موجود ہے. اب اگر کسی کو خالی وہ ایک تنقید ہی کرنی ہے تو اس کا کوئی میرے پاس جواب نہیں ہے. بل اکرم صاحب، یہ بتا دیں کہ صوبائی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. اب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت بنانے کی تیاری کر رہی ہے. کیا مینیفیسٹو ہے پیپلز پارٹی کا؟ کن نعروں کے ساتھ ووٹ لینے پیپلز پارٹی جائے گی؟ اور کیا ماڈل، رول ماڈل کیا ہے؟ مطلب صرف ایلتھ کے علاوہ جو 2-4 آپ لوگوں نے ہاسپٹل اچھے بنائے، اس کے علاوہ کیا رول ماڈل ہے جس کو لے کر آپ عوام میں جاؤ گے ووٹ لینے کا؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت سب کے سامنے ہے. ابھی جس طرح شرجیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو گھر ہیں وہ بنا کے دیے جا رہے ہیں، دوسرے صوبوں میں یہ کام نہیں ہوا، اور ہم جب حکومت بنائیں گے تو دوسرے صوبوں میں بھی یہ کام کیا جائے گا. میرے ایک محترم دوست نے کہا کہ یہ صرف باتیں ہیں اور کچھ ہو نہیں رہا. دیکھیں، 20 لاکھ سے زائد گھر ہیں، اور اس کے لیے جو فنڈز چاہیے اس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنا حصہ دے دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسٹینڈ لیا تھا کہ جو وفاقی بجٹ ہے اس میں جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا، اور جو لوگوں کے گھر بنانے میں جو 3 حصے تھے، ایک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایک تھا جو ہمارے ڈونرز نے ہمیں پیسے دینے تھے. تو سندھ گورنمنٹ نے اپنی کٹی سے ڈیولپمنٹ اسکیمیں بھی روک کر یہاں پہ پیسے ہم نے دیے. لیکن آپ نے دیکھا جب چیئرمین صاحب نے اسٹینڈ لیا تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی انہوں نے اناؤنس کیا اور انہوں نے پیسے اس کے لیے رکھے. اور یہ پورا ایک پروسیس تھا. 20 لاکھ گھر کوئی کم نہیں ہوتے، ان کی ہر طرح سے جیو ٹیگنگ کی گئی، تصاویر لی گئی، ایک ایک سروے کیا گیا. اب وہاں پہ وہ کام شروع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ فیسلٹیز سندھ گورنمنٹ کی طرف سے صرف سندھ میں ہی ہیں، اور وہی فیسلٹیز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پرووائڈ کی جائیں گی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پروگرام ہیں امپاورمنٹ کے، پاورٹی ریڈکشن کے، خاص طور پر خواتین کے لیے جو SRSO اور اسی طرح کی دیگر انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ مل کر سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، تاکہ جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں. مختلف جو چھوٹے چھوٹے ان کے، یہ پورے ملک میں اس چیز کو پھیلایا جائے گا. اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بات کی ہے اس پر اسٹینڈ بھی لیا ہے اسی بات پر. اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں، آپ لوگ بھی ساری پولیٹکس کو سمجھتے ہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگا، تو اس کے لیے میں آپ سے یہ ڈسکس بھی کر سکتا ہوں. سندھ مکمل طور پر انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پورا سویپ کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو تفصیل بتا دوں، اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں بہت بہتر پوزیشن ہے. سینٹرل میں بھی کمپیئر اگر کریں آپ لاسٹ الیکشن سے تو وہاں بھی ہماری بہتر پوزیشن ہے. آپ نے دیکھا RTS کی وجہ سے فیصل صالح حیات صاحب کو ہرا دیا گیا، اس طرح اور بھی ہماری سیٹیں کچھ گئیں. بلوچستان میں حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہاں پہ جیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمارا بہت پر امید ہے کہ ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں آئیں گی. اسی طرح KP میں. تو اس طرح تو مجھے پورا یقین ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی یہ نہیں ہوگی کہ سمپل میجورٹی ہو ہمارے پاس، اللہ کرے وہ بھی ہو، لیکن واحد پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی. اب یہ لیڈرشپ پر اور جو ہمارے بڑے ہیں ان پر یہ منحصر کرتا ہے کہ وہ پھر آپس میں کس کو لاتے ہیں، کیونکہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں
کہ ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے اور مل کر چلنا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے. جی سب سے لیں گے یار. ایک میٹھی میں آروپ پلانٹ ہے آپ کا, جی کچھ ملازمین بھی آروپ پلانٹ کے کچھ 6-7 کافی حد تک شاید بند ہو احتجاج بھی کر رہے ہیں. جی دیکھیں جی میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے لیے ایک تو اسلام کورٹ کے جتنے بھی آر او پلانٹ ہیں بڑے چھوٹے وہ تھر فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیے گئے ہیں. حالیہ کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا. دیگر جو ہیں وہاں پہ جو تنخواہیں ہیں ان کا مسئلہ ہم نے حل کیا ہے اور ان کو تنخواہیں بھی دی ہیں اور بہت سارے جو آر او پلانٹ ہیں ان کو چلایا بھی ہے تاکہ لوگوں کو مل سکے. ابھی تک شکایات ہیں لیکن ان کو بہت جلد حل کر لیا جائے گا. ہماری پوری کوشش ہے کہ تھر فاؤنڈیشن کے ذریعے پورا ڈسٹرکٹ کے جو آر او پلانٹس ہیں وہ چلائے جائیں, لیکن تنخواہیں جو ہیں وہ ہم نے کی ہیں کہ ان کو ضرور ملیں جو بھی لوگ ہیں. انشاءاللہ ووٹ کی جو خاندان ہے وہ اجا تائیں شامل نہ تھی سگیو ہے. جتوئی جے نوشر چھوڑو جان چھا وہ شامل تھیدا یا نہ تھیدا, دادو جو جتوئی شامل تھیدو نہ تھیدو, ارباب رحیم جو چھا تھیدو یہ کنے شامل تھیدا ہے کہیں ونن کیوں نہ. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے اور جن لوگوں کے آپ نے نام لیے وہ بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں, محترم ہیں اور سب سے بات چیت ہو رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ الیکشنز بہت ساری سیٹوں پہ ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ الیکشن جو سندھ میں ہم جیتتے ہیں یہ کوئی ایزی نہیں ہوتے. ہمیں کبھی بھی سپورٹ نہیں ملی. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ 2008 سے زیادہ نشستیں 2013 میں لیں, 2013 سے زیادہ نشستیں ہم نے سندھ میں 2018 میں لیں. اس چیز کے باوجود کہ بہت سارے اداروں نے ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا, یہ جیل سے جیتے ہیں جن کے اوپر بعد میں بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو بہت سخت الیکشن لڑے ہیں لیکن جو عوام کی خدمت ہم نے کی ہے اس کا ہمیں صلہ ملا ہے. ہم پر امید ہیں کہ سب لوگ ہمیں جوائن کریں گے اور انشاءاللہ آپ اچھی خبریں سنیں گے. قاضی صاحب, آجا جمالی صاحب, شرجیل صاحب ایک منٹ بھائی. قاضی صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی جو نیکسٹ الیکشن میں آپ ان کا ٹیکنیکل سوال ہوگا, غور سے سننا. ہاں دونوں احباب کے لیے کہ آئندہ انتخابات میں ظاہر ہے کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی سندھ میں فوکس ہے اور اس کی حکومت بھی انشاءاللہ آگے بھی آئے اگر الیکشن انشاءاللہ. تو وہ یہ جو خاص طور پہ آپ جو نعرہ, جیسے میں نے اس کی کی بات کر رہی ہوں, کیا نعرہ لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ, روٹی کپڑا اور مکان. اگر ایسا ہے تو پھر ماضی میں مہنگائی میں آپ نے جو احتجاج کیے تھے, آج احتجاج عوام وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, سب انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں سارے اور پورے ملک میں ہو رہی ہیں اور وہ جن کے سپورٹ ہے, تو کیا وہ سپورٹ ہمیں سندھ میں بھی ہے یا نہیں, کیونکہ ابھی تک ہمیں کوئی سب انقلاب کا کوئی منصوبہ, کل بھی آپ سے پوچھا تھا تو وہ شروع نہیں ہوا. اور لاسٹ کوشچن, یا بہت لمبا کوشچن ہو گیا. سر لاسٹ کوشچن یہ کہ ماضی میں جیسے ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اسٹیبلنگ کی مخالفت کا سامنا رہا جس کی وجہ سے ہم سامنے ہیں, تو کیا آئندہ والے انتخابات میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, واضح کروں نا, شاہ صاحب نے کسی کا بھی نام نہیں لیا, خواہ آپ ادھر ادھر نہ لے جائیں. اچھا ڈونٹ پٹ یور ورڈز ان ہز ماؤتھ پلیز. اچھا دوسری بات میری ریکویسٹ یہ ہوگی, آپ نے بہت, آپ کا سوال مجھے بہت اچھا لگا. سب سے انفیکٹ جو آپ نے یہ بات کہی کہ آئندہ آپ کیا نعرہ لے کے جائیں گے, اور آپ جو پہلے مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے تھے. دیکھیں بات سنیں, میں بالکل ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, مہنگائی کا سب سے زیادہ احساس ہمیں ہے, تبھی ہم کیا کر رہے ہیں, جو چیز ہمارے بس میں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے بس میں کیا ہے, ہمارے بس میں جہاں جہاں سبسڈیز ہیں وہاں پہ سبسڈیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے بس میں تھا کہ اگر ہم پتا کہ ایک آدمی جو جھوپڑے میں رہ رہا ہے, جو جھوپڑے میں رہنے والا شخص ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنی لائف کس طرح گزار رہا ہے, تو اسی کو ہم زمین بھی دے رہے ہیں, مکان بنا کے دے رہے ہیں. اس سے بڑا آپ ریلیف مہنگائی میں کسی کو کیا دے سکتے ہو؟ مہنگائی نہ بھی ہو تبھی بھی اس سے بڑا ریلیف دنیا میں کبھی نہیں پتا ہوتا کسی کو مفت میں اس کو زمین اور گھر دینا, لیکن ہم اس کو زمین اور گھر اس کو اس مہنگائی کے حالات کے باوجود دے رہے ہیں. جہاں تک ہم نے نعرے کی بات کی, یس اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, ہمارے پاس, میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ مشروم گروتھ ہے, وہ پاپولیشن کی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معافی دے سب سے خطرناک ترین مسئلہ پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے, کیونکہ ہمارے ریسورسز وہیں پہ ہی ہیں, ریسورسز کو استعمال کرنے والے بڑھ رہے ہیں.
कुछ इलीगली लोग यहाँ आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे जो मशरूम ग्रोथ हो रही है। सेकंड हमारे पास इशू क्या है पाकिस्तान के लिए, एक मिनट भाई, सेकंड इशू जो है वो हमारे पास है जो इस वक्त पोलराइजेशन फैलाई गई है, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की गई है, इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है, इदारों के खिलाफ साजिशें कराने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई, तो हम क्या कहते हैं, ये बात मैं पहले भी कही है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, सियासत करते हैं। हम ये नहीं कहते यार तुम सियासत लड़ते हो, तो जब इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन में आप दूसरे को कॉन्टेस्ट करते हो। यहां हुआ क्या है, यहां पीटीआई की तरफ से जिस तरीके से नफरत अंगेज लोगों के जहनों में चीजें बिठाई गई हैं, एक प्री प्लान्ड तरीके से बिठाई गई हैं, उसने आपको मजीद पोलराइजेशन की तरफ लेके गए। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नारा क्या होगा, वो लीडरशिप वो नारा लगा चुकी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप नारा ये लगा चुकी है, आइंदा इंतखाबात के लिए नहीं है, ये आइंदा सदियों के लिए होगा ये, कि हम सबका पाकिस्तान, हम सबके लिए पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सबका। उसमें हम लोगों को जोड़ने की बात करें, यूनिटी की बात करें। इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो लोगों को यूनाइटेड करने की बात कर रही हो, जो मुल्क में पैट्रियोटिज्म की बात कर रही हो। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। मैं बिल्कुल ये अव्वल ऐलानिया कह रहा हूं, ओपन चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमें मजीद कभी मजहबी मुनाफरत में नहीं तकसीम किया जाए, कभी जबानी नस्ली तासुब की जो एक सियासत होती है उसमें कभी हमें मजीद डिवाइड ना किया जाए। और अब पॉलिटिकल पार्टी और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक घिनौनी साजिशें जो हो रही हैं, ये आपके मुआशरे को एक दीमक की तरह खा रही हैं। इसका हल किसके पास है? इसका हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास है, क्योंकि उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड ये कि मैं कह रहा हूं तो मेरे पास वो हल है। क्योंकि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब नून है कि सबको एक टेबल पर बिठा सकते हैं, एक मेज पर बिठा सकते हैं, सबको कि आओ बैठ के बातचीत करो। वो नून उनके पास इख्तियार पे नंबर्स पूरे भी हों, तो नंबर्स पूरे होने के बावजूद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब में ये करेज है कि यार ठीक है मेरे पास असेंबली में नंबर पूरे हैं, ये 3 जमातें हैं, इनके मुझे वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहेंगे यार तुम भी आ जाओ मेरे साथ हुकूमत में बैठ जाओ। ये उनका ऑक्यूमेंट कि मैं सबको इंगेज करूं, सबको साथ लेकर चलूं, सबको मिलाकर लेके चलूं। ये सोच आपको बहुत कम, पाकिस्तान में तो ये आपको बहुत कम सारी सोच मिलेगी। तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की ये सोच है। और मैं बिल्कुल ये हल्फिया कह रहा हूं कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इस वक्त पीपुल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं या सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं, मैं हल्फिया कर रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान में आपको बहुत कम ऐसे सियासतदान होंगे जिन्होंने विद इन द पार्टी कभी हमने ये लकीरें नहीं खींची कि नहीं भाई इससे बातचीत नहीं करनी है, इससे कभी डायलॉग नहीं हो सकता, इससे लाइफ टाइम के लिए बात। ये हरकतें शुरू की पीटीआई के लीडर इमरान खान ने कि जी मैं कभी पीपुल्स पार्टी से बात नहीं करूंगा, कभी पीएमएलएन से बात नहीं करूंगा, कभी इस जमात से बात करूंगा। नहीं, हमने वो लकीरें नहीं खींची हैं। हमने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि जी किसी को दीवार से लगा दो, हमने ये कभी नहीं कहा कि जी किसी पूरी कम्युनिटी का बायकॉट कर दो। हमने कहा कि सबको जोड़ के कैसे लेके चल सकते। तो वो गुलदस्ता इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई है, द ओनली बुके वी हैव गॉट इन पाकिस्तान दैट इज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, वाहिद पार्टी जिसके बाद जमाल साहब इसके बाद सर सवाल मेरा ये है कि सिंध में आप 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपको ये मालूम है कि सिंध में कौन से मसाइल हसास हैं, कौन से गैर हसास हैं। आप एक टेंडर जारी कर देते हैं गारगुजर का, 3 दिन तक लानतान होती है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं, बुलाकर आप मजबूर होकर फिर वो टेंडर मनसूख करते हैं। सवाल मेरा ये है कि पहले क्यों नहीं सोचा जाता कि ऐसे टेंडर और फैसले किए क्यों जाएं जिससे पूरे सिंध में एहतजाज। अच्छा मैं आपको बात बता दूं बड़ी वाज़ेह तौर पे, कल आपसे नहीं थे मेरी उस ब्रीफिंग में, हर महकमा अपना काम खुद करता है। जो नासिर शाह साहब का महकमा काम कर रहा है मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो पानी के लिए क्या कर रहा है, मतलब एज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर मुझे काफ़ी चीज़ें पता होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर एक वो चीज़ पता है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। इस तरह मेरा महकमा ट्रांसपोर्ट से मेरी कितनी मीटिंग है इनको नहीं पता। इस तरीके से माइंस मिनरल्स एक इंडिपेंडेंट महकमा है, उधर ब्यूरोक्रेसी ने एक समरी फ्लोट की, उन्होंने एक काम अपना किया, वो उन्होंने मकसद ठीक है, उन्होंने कहा कि हम ग्रेनाइट निकालेंगे उसके लिए किया, लेकिन थरपाकर की और कानून जबल की जो एक अफादियत है वो वहाँ का मुकाम आदमी समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, पॉलिटिकल लोग समझ सकते हैं। तो जब उन्होंने टेंडर किया तो पॉलिटिकल लोगों ने उसको देखा, जब ये आवाज़ आई, लेकिन हर चीज़ हर आवाज़ नहीं आ रही होती है, ना लीडरशिप को पता हो रहा था, ना चीफ मिनिस्टर को पता होता, हर चीज़ हर महकमे में छोटे लेवल पे क्या हो रहा है, रोजाना कितने टेंडर आते हैं हमने नहीं कभी पढ़े, अखबारों में आ रहे होते हैं, हम भी कभी तफसील नहीं बैठ पढ़ रहे। तो खैर उस पर जैसे नोटिस लिया चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, और मिनिस्टर जो हैं शबीर मिजानानी साहब माइंस,
उन्होंने ये नोटिस दिया, उन्होंने उसको टेंडर को कैंसिल किया। देखिए थरपारकर की अफादियत हमसे ज़्यादा कौन जानता है, और हमें, मैं ये भी एक बात में साथ में कह दूं कि ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये हमारी कीमती अमानत है। हाँ, और मैंने कहा कि बिलियंस ऑफ रुपीस के डैम्स तो हमने बनाए वहां पे, ग्रेनाइट निकलना चाहिए, इसकी अफादियत को डिस्टर्ब किए हुए बगैर निकालना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में बलुचिस्तान में ग्रेनाइट है, वो निकलना चाहिए। हमारे पास चाइना क्लेज हैं, माइंस है, वो निकलना चाहिए, निकल रहे हैं। तो जितने पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल होना ही होना है, क्योंकि मुल्क हमारा जो है, अब मैंने आपको जिस तरह कहा कि जिस तरह हमारी मशरूम ग्रोथ हो रही है, हमें इन नेचुरल चीज़ों के ऊपर जाना पड़ेगा। आपके पास, हमारे पास से पेट्रोल निकलता है, हमारे पास से गैस निकलती है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम सारी ये चीज़ें आगे बेच के अपना मतलब या इनको बिजनेस में लेकर आ रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन जहाँ पे नंगर पार्कर की एक अफादियत है, उसकी एक, उस पहाड़ों की खूबसूरती है, वो एक हेरिटेज है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर आपको बाकी सारे काम करने चाहिए, गवर्नमेंट को करने हैं, पूरे पाकिस्तान के हर कोने से करने हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। अब इनके बाद आपका, अच्छा कल पर जिस तरह आज भी बात की है, उसी तरह कुछ रोज पहले कराची में आपके मुखालफिन से भी बात की है। क्या वो आने वाले दिनों में जो सूबे में अजलाई सतह पर एहतियात की बात कर रहे हैं, क्या वो बिलावल भुट्टो के सामने लाड़काना में जो है वो अदालत करने जा रहे हैं? इस हवाले से वजाहत कीजिए। कुछ लोग, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सबको जोड़े रखने की कोशिश करती है, लियाकत जतोई है, अरबाब रहीम है, इरफान मरवत, इस तरह के कई आदमी हम लोग उनके पास आए मगर रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये जोड़ने वाली बात तो नहीं हुई? ऐसे लोगों को फिर आप मुखालफिन को कबूल नहीं करते तो उसमें जोड़। अच्छा मैं आपको बता दूं, बात सुनो। एक पीपुल्स पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सबको तो बिल्कुल शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ लोग एक्सेप्टेड होते हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेड नहीं होते। कुछ लोगों के लिए मतलब ये नहीं, कुछ लोगों से खुदा ना खासा कोई झगड़ा या लड़ाई होती है, लेकिन आप उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। और वो जो आते हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग, डेफिनेटली एक उम्मीद लेकर आ रहे होते हैं ना। ये भी नहीं कि किसी को हम झूठी उम्मीद दे के शामिल करवा दें, कल को उनको हम अकोमोडेट ना कर सके। इस वक्त की हालात ये है, अगर आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब कराची आए, मोस्ट वेलकम जी। मौलाना साहब का अपना मुल्क है, वो पीर साहब पगारों के घर पे गए, मोस्ट वेलकम जी। पीर साहब पगारों के लिए हमें बहुत एहतराम है, बहुत उनके लिए कदर है। इस वक्त इशू ये है कि जीडीए के 80% लोगों की दरखास्तें पीपुल्स पार्टी के पास जमा है। सीवीज पहुंची हुई हैं, सीवीज पहुंची हुई हैं 80% लोगों की। अब डेफिनेटली जब आप कहीं पे जाते हो तो फिर उसमें एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस गुजरने दें, जब इलेक्शन करीब आएगा फिर पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। जी भाई जी। कप्तान जो है इमरान खान अपनी मकबूलियत की इंतहाओं में इस वक्त पहुंचे हुए। टिकटॉक पे उन्होंने अपना जैसे पेज बनाया, 30 मिलियन लोग जो है उन्होंने फॉलो किया है। तो आप अगर उनको बाहर करते हैं तो इलेक्शन की हैसियत क्या रहेगी और आप उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? ये सवाल आपसे। दूसरा सवाल शाह साहब कि जो भी इलेक्शन होते हैं रिजल्ट हमें पहले पता चल जाता है। 2018 में हमें कप्तान साहब का रिजल्ट पता चल गया था। आज आपने रिजल्ट बता दिया कि अगले कप्तान, अगले जो वजीर आजम आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं। इस रियासत में हमें पहले ही पता चल जाया करेगा कि इलेक्शन किस तरह होने। अच्छा मैं पहले जो आपने शाह साहब सवाल में मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। शाह साहब ने क्या कहा था? शाह साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी है, हम भी कह रहे हैं और पीएमएलएन कह रही है मियाँ साहब के लिए, हो सकता है दूसरी पार्टी अपने अपने लीडरों के नाम लेगी, तो वो तो सबका हक है। जहां तक रिजल्ट मालूम हो जाता है वो उसको इससे मेहरबान करके ना मिले। आपका जो दूसरा सवाल था कि मुकाबला कैसे करेंगे कप्तान तो अच्छा, अब आप टिकटॉक, अगर टिकटॉक के रिजल्ट्स को और उसके बॉट्स को आपने कभी गौर से उसके एल्गोरिथम को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने लाइक्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, और फिर उस पर वो चीज़ें तो सारे सामने आ जाएगा। तो इस वक्त खान साहब जो है ना वो सोशल मीडिया के, पीटीआई खास तौर पे सोशल मीडिया पे राज कर रही है, और अभी से नहीं कर रही क्योंकि ये 15 साल से ये काम कर रहे थे। जब हम 15 साल से कोशिश कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स किस तरह बनाए जाएं, पीपुल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि एनआईसीवीडी की कितनी ब्रांचेस बनाई जाएं, कैंसर हॉस्पिटल का इलाज किस तरह किया जाए, लिवर और लंग्स का इलाज किस तरह किया जाए, थरपारकर से कोयला किस तरह निकाला जाए, जो सिंध में सड़कों का नेटवर्क किस तरह बनाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। उस वक्त पीटीआई के लीडर बैठे हुए थे कि जी टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इन पे बदतमीजी कैसे फैलाई जाए, लोगों के जहन में नफरत कैसे पैदा की जाए, लोगों के दिल में नफरत कैसे की जाए। तो उन्होंने वही काम किया है।
हमने ये काम किया है। आपको एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया के आप कभी उसमें नहीं जाया करें। एक मरहूम सदर होते थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनके फेसबुक में अचानक हो गए बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स। वो देखकर वो आ गए पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि यार मेरी इतनी मकबूलियत हो गई, मैं आपको सच्ची वाकया बता रहा हूँ, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था ये कि मैंने देखा मेरी इतनी मकबूलियत आ गई। तो जो कराची एयरपोर्ट पे आए थे तो मुझ जैसे 15-20 लोग वहाँ पे थे। तो मैं आपको अर्ज करूँ तो इसके तो मकसद ये है कि इस तरीके के जो है ना कि सोशल मीडिया पे मेरी इतनी मकबूलियत हो गई और ये हो गई। इस जब वोट डलता है ना वोट, तो वोट डालने वाला ज़रूर सोचता है कि मैं उस शख्स को वोट दे रहा हूँ, क्या ये शख्स मेरे मसाइल का हल कर सकता है। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं? हाँ, मैं एक मिनट रिस्पॉन्ड। देखें, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर कहने से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर माजरत भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है। देखिए, मैं आपको जो बात आपको बताई वो एक जो सामने नज़र आ रहा है उसके लिहाज से बताई। आपने दूसरी बात की मकबूलियत की, खान साहब की। देखिए, खान साहब को हमने मलीर में भी हराया, मुल्तान में भी हराया। उसके बाद ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसमें तो कहीं भी वो नज़र नहीं आए। अगर सिंध में आप देख लें, फिर अभी कश्मीर में जहाँ पे वो फर्स्ट नंबर उनके कैंडिडेट आए थे जिस तरीके से भी, इस दफ़ा वो 6ठे नंबर पे आया है। हालिया इंतखाबात हुए तो खान साहब जो हैं वो नो मोर इलेक्शन में सियासी तौर पर जो वो इल्ज़ाम लगाते थे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पर कि जी वो मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, तो उनका सियासी कत्ल आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासी बसीरत से ज़रूर किया है। और अब वो सिर्फ याद रखे जाएंगे कि अच्छे क्रिकेटर थे और नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर थे। कच्चे के डाकू का मतलब चल रहा था, कबायली तनाज़ा भी सेक्टर में लोगों को ज़्यादा हो गया। फिर उस पर जो है हुकूमत का करीब ख्वाजा आसिफ की जानिब से कल असेंबली में कहा गया कच्चे के डाकुओं को लड़ने के लिए पुलिस शायद नाकाम हो गई, तो वहाँ के मुकामी अफराद को जो है मुसल्ला करने की जरूरत है। तजवीज़ पेश की उन्होंने असेंबली में। देखिए, ऐसी बात नहीं है और ना ही नाकामी की बात है। पुलिस मुकम्मल तौर पर लड़ भी रही है। जिस आपने बात की, जिस कबायली तकरार की और उसके बाद जो फुटेजेस आए सोशल मीडिया पे, कल हमने रिलीज़ किए हैं, उसकी पूरी खबर है कि उन लोगों की शनाख्तें की गई हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग इस तरह वेपन्स लेकर सड़कों पर फायरिंग कर रहे थे और इस तरह के वाक़या कर रहे थे। जहाँ तक कच्चे के डाकुओं की बात है या ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की बात है, मैं थोड़ा उसको वाज़ेह कर दूँ कि आपने देखा होगा कि इसी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उनके पास हैं रॉकेट लॉन्चर्स, ठीक है, उनके पास है एंटी एयरक्राफ्ट गन। हमारे पुलिस के पास जो बड़े में बड़ा वेपन है वो है G3 या AK-47। तो AK-47 और G3 जिसके पास हो उसके सामने आगे वाला आप एंटी एयरक्राफ्ट गन और अगर रॉकेट लॉन्चर लेकर वो लोग लड़ रहे हैं आपसे, तो मेरे ख्याल से इसीलिए पुलिस ने सिंध हुकूमत से कहा कि हमें ये हथियार दिए जाएं, जदीद हथियार, ताकि हम अपने लोगों को ट्रेन भी कर सकें और इसे मुकाबला कर सकें। और आपका सवाल होगा नून लीग की तरफ से खबर मैनिपुलेट हुई कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। तो अगर उनकी तरफ से इसहाक डार का नाम आया है तो आपके बराबर में साईं नासिर शाह भी बैठे हुए हैं, सबको साथ लेकर आप तमीज़ करते हैं आज़ाद का नाम निगरान केयर टेकर के लिए। मैं अगली इलेक्शन में ना हूँ। गुजरे जेका बोर्ड आई तबाही थी ऐं हाणे पाणी मारे इद्रीस राजपूत इहो कचो ॾेखारियोसीं इंसाल बोर्ड जो जेका कचो आहे त सिंध में जेका सिंध हुकूमत बोर्ड शानकारी जेका अस्पताल अचे पई त कहिड़ा क़दम खया आहिनि, ख़ासि तौर ते जेका इरिगेशन जी जेका रिथाबंदी हुई गुज़िरियल साल उहो सभिनी ॾिठी, सिंध नालनि खे वॾा सारा लॻा, MNP ड्रेन जेका आहे उहा आंधा आंधा थी पई ऐं जेको मेन जेको वॾो बंदि हुयो उहो बि टुटी पियो। त उन लाइ कहिड़ी तव्हांजी हिकमत अमली आहे? ॾिसो, एडवांस में मूं तव्हांखे चयो त वज़ीर आला साहब सभिनी टीम्स के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन्स के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जेके PDM जा डिपार्टमेंट्स आहिनि, जेके असांजा चूंडियल नाज़िम आहिनि, चेयरमैन आहिनि, तालुके जा टाउन्स जा आहिनि, सभिनी खे मुतहरिक कयो आहे। सभु हिन वक़्तु फील्ड ते मौजूदु आहिनि ऐं सॼी राति जागी बि हर को माण्हू इन रिलीफ में लॻो पियो आहे जीअं पाणी जो निकाल प्रॉपर थिए। हेसि ताईं अलहमदुलिल्लाह टिल नाउ हेसि ताईं का एमरजेंसी जी सूरत हाल न आहे, पर जेकॾहिं वधीक पाणी अचे थो या वधीक शइ अचे थो त गवर्नमेंट ऑफ सिंध फुली प्रिपेयर आहे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन सभिनी शयुनि खे मुक़ाबिलो करण लाइ तयारु आहे।
क्या उस सीवियों में जो ठकान मिर्जा के बेटे की भी सीवी शामिल है? अच्छा एक बार आपका तो गज्जी खड़ी हलंदी रोटी कपड़ा मकान दुकान जो नारो है पाकिस्तान IMF का करे जान छड़ाइंदो मुआशी पॉलिसी असांजी कॾहिं मुस्तक़िम थींदी सिंध जी मुआशी पॉलिसी लाइ असां कुझु न कयो आहे जीअं असांजी मुआशियत मज़बूत थिए त महांगाई ये मसला हल थींदा इंडस्ट्री असांजी तरक़ी न कई आहे ज़राअत असांजी तरक़ी न कई आहे देखें जी, जहाँ तक मुआशी पॉलिसी की बात है, मुआशी पॉलिसी आपकी तब ठीक होगी हम सबकी जब हम जो मेजर सेक्टर्स हैं उन पे हम काम करेंगे। जैसे हमने कहा एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है, पूरे पाकिस्तान लेवल पे हो रहा है। इसी तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे काम हो रहा है, बाकी सारी चीज़ों पे हो रहा है। हमें लोगों को रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा करने पड़ेंगे। उसके लिए सिंध हुकूमत बहुत एग्रेसिवली इंडस्ट्रियल जोन्स बना रही है। आपने देखा कि धाबी जी इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, अभी 1-2 दिन में एक और इंडस्ट्रियल जोन आ रहा है, और 3-4 और इंडस्ट्रियल जोन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को, सनतकारों को बुलाएं कि आएँ, सिंध में अपनी इंडस्ट्री लगाएं और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतना ज़्यादा मुआशी हालत आपकी बेहतर होगी। दुनिया में हर जगह इसी तरीके से होता है, जितनी ज़्यादा आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी उतनी जल्दी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जहाँ तक इन्होंने बात की सीवी की, मैं तो किसी का भी नाम नहीं ले रहा, आपने किसी का भी नाम ले लें, लेकिन मैंने कहा कि काफ़ी सीवीज जमा है और उसमें कोई भी हो सकता है। थैंक यू। लास्ट